ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? कंजरोड़ चट्टा ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ जिला उसले जिला गुरदासपुर सी ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ तहसील चंडीगढ़ सी। ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? वो काम करते सन वाहन मंजे पीढ़ियाँ का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग एक नई वीडियो नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं आया हूँ कंजरूर कस्बा जो है ना, ये है ज़िला नारोवाल में और ये बिल्कुल बॉर्डर वाला एरिया है। दरबार साहब करतारपुर भी यहाँ से करीब है। यहाँ पर आज मैं थोड़े से आपको पुरानी इमारतें दिखाऊंगा, यहाँ का पुराना बाज़ार, पुरानी दुकानें जो यहाँ अमीर तरीन खतरी हुआ करती थी उनकी। कंजरूर के बारे में ये मशहूर है कि ये हिंदुओं का सबसे अमीर तरीन बड़ा गाँव था, कस्बा टाइप था और इलाके के तमाम लोग यहाँ से आके शॉपिंग करते थे 1947 के पार्टीशन से पहले। इसका इतना पावरफुल बाज़ार था, इतने अमीर लोग यहाँ पे आबाद थे। इस गांव की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर दीवान लक्ष्मी चंद का किला था। ये बहुत बड़ा किला था जिसमें आज भी जो है ना वो कई ख़ानदान आबाद है और ये किला वो मेरे पीछे है। इसकी वैसे मैं डिटेल से पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन खैर कंजरूर आया हूँ तो इसका भी रेफरेंस साथ है। लेकिन बेसिकली यहाँ पर और जो पुरानी इमारतें और जो तबाहशुदा इमारतें जो आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म होती जा रही हैं, जो हिंदुओं की इमारतें थीं, क्योंकि ये इलाका सारा हिंदुओं का था, तो ये जनाब उसकी कुछ बाकियात यहाँ पे मौजूद हैं। इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ इसका सारा बाहर से व्यू और कंजरूर शहर। ठीक है जी, जिन का ताल्लुक़ 1947 से पहले कंजरूर से था वो खा इंडिया में है या अब इंडिया से आगे कहीं और सेटल हो चुके हैं, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड वगैरह, तो कम से कम ये वीडियो उनके लिए शायद मददगार साबित हो कि इसमें उनके बुज़ुर्गों की यादें हैं, वो जगह है, वो गलियां हैं, वो बाज़ार है जहाँ उनके बुज़ुर्गों के कदम लगे हुए हैं। उनके बुज़ुर्गों के घर थे, बहुत सारे घर अब जो है ना वो ख़त्म हो चुके हैं, नई तामीरात हो चुकी हैं। जो कुछ भी इस वीडियो में मैं मतलब आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप देखिएगा कि वो बड़ी मेहनत से चीज़ें तलाश की हैं। अच्छा, जब मैं बाज़ार में दाखिल हुआ तो मेरी नज़र एक मंदिर पर पड़ी। इसमें घर बन चुका है और यहाँ पर 3 मंदिर हैं, बल्कि कहा जाता है इससे भी ज़्यादा थे, लेकिन 3 अभी मौजूद हैं, लेकिन सब जो है ना वो घरों में तब्दील हो चुके हैं। अच्छा, ये जी सर्कुलर रोड है कंजरूर का और ये भी बहुत पुराना है, क्योंकि ये मुझे जो यहाँ पे मार्केट नज़र आई है, जो पुरानी दुकानें हैं, ये आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं और यहाँ पर बाकायदा आज भी कारोबार हो रहा है। लेकिन वो कारोबार करने वाले हिंदू नहीं हैं बल्कि मुसलमान हैं, क्योंकि 1947 की पार्टीशन के साथ ही यहाँ से तमाम हिंदू इंडिया चले गए और इंडिया से जो आने वाले मुसलमान थे महाजर, उनको ये चीज़ें अलॉट हुई। अच्छा, ये कंजरूर का प्राइमरी स्कूल है लड़कों का, फॉर बॉयज़। ये बिल्कुल गांव के अंदर है और ये पे लिखा हुआ है इस पर गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कंजरूर। ये जनाब कंजरूर की नई आबादी और बहुत हद तक ये कस्बा फैल चुका है। जो पुराना कंजरूर था वो अब काफ़ी हद तक बाहर निकल चुका है और पुरानी इमारतों की तरफ अब जाते हैं। अच्छा, कंजरूर का जो अंदर मेन बाज़ार है, डेफिनेटली जो पुराने बाज़ार हुआ करते थे वो तंग गलियों में थे और ये भी उन्हीं में से एक है। और जो आपने शुरू में वीडियो देखी है वो एक हिंदू ख़ानदान था जिनका ताल्लुक़ इसी शहर से था और उनका ना सिर्फ पक्का घर था बल्कि दुकान थी वान सूतर की, यानी कि जो पंजाबी च दसना वा कि मंजियां नूं उन्हां वास्ते वान हुंदा ना, रस्सियां और पीढ़ियाँ चौकियाँ वो बेचते सन। ये जनाब अभी हम आगे कंजरूर के उस बाज़ार में और पुरानी दुकानें अभी हमें कुछ नज़र आ रही हैं, लेकिन यह हमें बताया गया है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो डिमोलिश हो चुकी हैं। दूसरे लफ्ज़ों च कि वो ख़त्म हो चुकी हैं, जी 1947 की निशानियाँ सन वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हैं और कुछ ही रह गई हैं। लिहाजा मैं कोशिश की थी कि बाज़ार के तुहानूं वो चीज़ां विखा लियां जां जेहड़ियां 1947 तां जिन्हां दा ताल्लुक है। छोटी इट नाल बनी सारी इमारत है, ये तो तुसीं अंदाज़ा ला लो कि किन्ना पुराना कस्बा है। ये जनाब ज़िला नारोवाल दे कंजरूर दीवान लक्ष्मी चंद दा पिंड। यह बहुत वड्डी इत्थे इमारत हुंदी सी जिहड़ी कि हुण बिल्कुल नीस्तो नबूद हो चुकी है। ये भी एक हिंदू खानदान दी सी और ये तुसीं देखो इत्थे हुण इस तरह लगदा जिद्दां कदी कोई चीज़ है ही नहीं सी। यह देखो छोटी इट्टां नाल बनी सी इमारत, बहुत उच्ची, थल्ले दुकानां सन, उत्ते चुबारे बने सन, लेकिन हुण इस वेले बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है, जिस तरह जंग दे विच तबाह की गई है, इस तरह लग रहा है। ये सामने कुछ दुकानां नज़र आ रही ने और ये उत्ते चुबारा भी है, यानी जिहड़ियां दुकानां तां नज़र आ रही ने ये उत्ते चुबारा और वो अपनी असली हालत च मौजूद है। जैसा कि तुसीं स्क्रीन ते देख रहे हो कंजरूर शहर मेन दे विच तुसीं देख सकते हो खसूसी मनाजर। मैनूं रिक्वेस्ट की गई सी कि साडी दुकान दिखाई जाए और घर तो हुण इत्थे तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਜਰੂਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਬੜੀ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਲਦਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਲਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਮਕਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ 1947 ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੈਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਲਦਾਨ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਪਿਲਰਸ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਆਪਣਾ ਇਹ ਘਰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਿਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਦਾਨ ਟਾਈਪ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਚੂਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਓਰੀਜਨਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਵੀ ਖੋਲਾ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਚੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ख़त्म ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਟੋਰੀ ਮਕਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਦੀਵਾਨ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਦਾ ਮਹੱਲ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ, ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੀਵਾਨ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਦਾ ਮਹੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਹੱਲ। 3-4 ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਹੱਲ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ख़त्म ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਬਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਮਹੱਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਟਾਈਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮਹੱਲ ਦੀ ਬਾਕੀਆਤ ਹੈ। ਮਹੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ DAV ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ 1947 ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਹਾਜਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ, ਇਹ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 15-16 ਘਰ ਸਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਕੁਛ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ फैमिलीज मौजूद ने। ये महल का दरवाज़ा दूसरी साइड पे है, बिल्कुल बैक साइड है जी कि चढ़ती साइड से तुहानू नज़र आ रही है। अच्छा, अभी आप एक वीडियो सुने जो हमें इंडिया से भेजी है उस फैमिली ने, जिसका ताल्लुक कंजरूर से था, अभी वो इंडिया में है, तो उन्होंने कुछ बातें की हैं, वो आप सुनिए। नाम की है किशनपुर मालम ते ताडे डैडी दा नाम सलाम साल ते दादे दा मुंशीराम ते तुही पार्टीशन तो पहले किथे रहंदे सी? कंजरोड़ चत्ता जिला उसले जिला गुरदासपुर सी ते तहसील तहसील चंडगढ़ सी। अच्छा, ते ताडे डैडी दा काम की ही? वो काम करते सन वाहन मंजे पीलियां दा। अच्छा, ते तुही दस्सिया है कि ताडा भरा बाहर गया ही ते तुही बड़े मेरे मशहूर भरा दा नाम सूर्य प्रकाश सी। वो मतलब सैकंड वर्ल्ड वार दे विच बर्मा चले गए सन ते बर्मा विच 5 साल बाद वो आए सन। ते फिर इस गल करके उत्थे मशहूर ही? हाँ जी, इस गल करके उत्थे मशहूर सी? वो भी इस करके मशहूर। अच्छा, दसा बशीर अहमद मतलब। हाँ दस दो, पहले दसो केड़े स्कूल पढ़दे सी तुही? हाँ, बशीर अहमद जेड़े इंटरव्यू दिंदे ने तो वो मेरे सांझा पंजाब नूं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ 6ਵੀਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ DAV ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਹ ਇਕੱਠੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਆਣ ਕੇ ਗਰਮ ਸਕੂਲੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ 3 ਮੁੰਡੇ? ਇੱਕ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਬਮਨ ਮੁੰਡਾ। ਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਘਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ? 7 ਘਰ ਸਨ, 3 ਘਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਮਾਇਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਮਹਾਜਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਇਰਾਂ। ਕਾਸਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਸੀ? ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਸੀ? ਆਏ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨੂੰ DAV ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਏ ਦਿਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆਏ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਸੰਤਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਪੁਲ ਆ ਗਿਆ ਡੇਰੇ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਫਲੋਜ ਮਿਲਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 1 ਘੰਟਾ ਹਿੰਦੂ ਮਿਲਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇ? ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਧਾਰੀਆ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਚ? ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਚ? ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ? ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜੱਥਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਛੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੌੜ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹੇ? ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 15-20 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੱਖੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਦਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਬਟਾਲੇ ਆਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਜਰੂਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਦੁਕਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਿਆ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7 ਘਰ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ 3 ਘਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਦਰੀ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹ 'ਚ 3 ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਦੁਕਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ? ਹਿੰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ? ਆਇਆ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੜੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਿੱਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਆਮ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ ਚਮਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਟ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਚਮਿਆਰ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਖੂਹ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਾ ਲਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ
ਉਸ ਲੁਹਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ 15-20 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੀ ਉਹ। ਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਮਾਨ ਲਖਮੀਆਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਉਹ ਬਾਗਾ ਲਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਸੂਦਾ।